और इशू की पैदा होया कि सिक्योरिटी विड्रॉ करने तो बाद इस तरह कुछ होना शुरू होया। मैं अपने दोस्त च बैठा सी शनिवार रात नूं ते उत्थे ऐतवार सवेर हो चुकी सी इंडिया च। मैनूं लगदा कि 9 बजे टाइम होवेगा। घर में बैठे सीगे, कॉल है कि 420 व्यक्ति तो सिक्योरिटी वापस ली सरकार ने। बहुत चंगा फैसला कर रही है, पर मैं कहा कि 420 व्यक्ति विचों कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके फार अंडर थ्रेट परसैप्शन होंगे, पर उन्होंने सिक्योरिटी दी मेजरमेंट करना सरकार का काम है, ये मीडिया का काम नहीं है। पर मीडिया का यह भी काम नहीं है कि असी सानू जनतक कर जाए जिन लोगों को सिक्योरिटी मिलती है कि इन्होंने सिक्योरिटी इन्हें दी सी विड्रॉ की। ऐसा प्रोग्राम रब पेश करावेगा ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਕਰਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਿਓ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਨ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। सिद्धू मूसेवाले की ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਗੀਤਕਾਰ ਸੀ, ਗਾਇਕ ਬਣਿਆ, ਗਾਇਕ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟੀ, ਪੈਸਾ ਖੱਟਿਆ। डजन मैटर के ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੀਤਕਾਰੀ, ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ कि हे वाहिगुरू सच्चे पातशाह, ये जिहड़ा पाना है किवें असीं कहिए माँ पे नूं, परिवार नूं, फैंस नूं कि बल बख्शे ये पाना जिहड़ा है मनण दा। शब्द बने ने लिखण वास्ते, बोलण वास्ते, पर बोलने बड़े मुश्किल हुंदे है जदों इहो जिही चढ़दी जवानी दे विच किसी माँ का इकलौता पुत्र जिहड़ा है उसकी हत्या कर देवे, कोई व्यक्ति कतल कर देवे, सोचा ना होवे किन्ना वो माड़ा समा होवेगा, भयानक समा होवेगा जदों घर की दलीज तो बाहर पैर पट्टिया होवेगा। माँ ने सोचा नहीं होवेगा अते उस पुत्र ने सोचना होवे मुड़ के दलीज ते मैं आना भी है, वापस भी कुंडा खड़काउणा है, घर जी अपनी नवी बनाई हवेली दी रिंग करनी है ਅਤੇ फिर दुबारी मेरी नज़र इस 4 दीवारी विच घूमण गईयां। पिछे मुड़ के वेख्या होवेगा कुछ पलां बाद मैं वापस आना है, सोचा होवेगा, पर यह नहीं सोचा सी कि इस तरह होवेगा। की होया, किवें होया, किस तरह होया, इहदे बारे विच असीं एक गल कह दईए, ये तुहानूं सब पता लग गया है कि एक कतल होया है। ये तुहानूं पता लग गया है कि कतल किवें होया है, कतल किसने कीता है, किसने कराया है। ये बारे विच असीं एक कतल के पिछे कौन कौन जिम्मेवार लोग ने, ये असीं गलबात करांगे अगे चल के। हुण असीं कुछ कॉल ले लेने चाहांगे कि तुहाडे कोल सानूं नंबर्स कॉल आ रहे ने, बस जी तुसीं फोन लाइन ओपन करो ताकि असीं अपने मन दे विच बैठे हैं दुख पिछले कई घंटे तो लैके अपना साझा करना चाहते कम्यूनिटी तक। उन लोगों को दसना चाहते हैं कि हल नहीं है किसी की मौत का कि तुसीं जे थोड़े विचार नहीं मिलते तो तुसीं उसनूं गोलियां दे नाल जां किस तरह उसकी हत्या कर दवो, कतल कर दवो। विचार नहीं मिलते तो विचारां दे नाल ही तुसीं लड़ाई लड़ो। जिंदगी विच सब तो बड़ा वैपन थोड़ी कलम, थोड़ा आवाज़ है, ना कि ये वैपन ने। मैं कॉल लेना चाहूँगा, तुसीं कॉल करो। और इशू की पैदा होया कि सिक्योरिटी विड्रॉ करने तो बाद इस तरह कुछ होना शुरू होया। मैं अपने दोस्त च बैठा सी शनिवार रात नूं ते उत्थे ऐतवार सवेर हो चुकी सी इंडिया च।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ 420 ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 420 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਥਰ ਅੰਡਰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਆ? ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਇਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਖੁਦ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਝਾੜ ਪਈ ਸੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸੌਰੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਕਾਲਸ ਲੈਣੇ ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਤਕ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੰਬਰ 1 ਕਾਲਰ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼। ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਸਦੀਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ 4 ਹਰਜੀਤ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਸੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਸੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਪਾਲ ਕੇ ਏਡਾ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੇਦਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਰੋੜਤਾ ਜੀ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਇੱਕੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਆਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬੇਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜੀਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਔਰ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਜੀ, ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਗੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਛਾਪਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਛਾਪਣ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ 100 ਬੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੋ ਹੈਡ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤਾਬੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਫੇਅਰ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਸੈਪਟੇਬਲ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ?
ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ, ਨੰਬਰ 3 ਕਾਲਰ ਪਲੀਜ਼। ਨੰਬਰ 3 ਕਾਲਰ ਗੁਰਜੋਤ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਰਾਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ, ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੱਥ ਪਹੁੰਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ। ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੇਲਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਲਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਬਸ ਸਭ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਬਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਉਹ ਇਸ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਣਾ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਮ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਕਾਲਰਸ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਚ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੰਦ ਕਥਾ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰ ਲੈ ਬੈਠਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਤ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਤ ਅੰਤ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਸੀ। ਅੱਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਹਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 6 ਕਾਲਰ ਪਲੀਜ਼। ਸਨੀ ਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਸੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 800 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 400 ਬੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ, 28 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਖੋਹ ਲਿਆ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੜਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪੂਰੇ ਟਰੁੱਥ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਖੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 47 ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੇ ਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਬਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਕਾਲਰ ਚੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 2 ਕਾਲਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜਦ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਬਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਨੰਬਰ 5 ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਸੀ ਜੀ। ਬਾਸੀ ਜੀ 100% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੈਪਟਨ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ ਕੰਮ ਇਹ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਲੇ। ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।
ਬਸ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਮਲਾ ਉਹ ਤੇ ਵੱਧ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ, ਉਹ 20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ, ਨੰਬਰ 4 ਕਾਲਰ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ ਮਿਸਟਰ ਬਾਤੀ, ਪੌਲ ਹੈ। हाँ पॉल, ओके पॉल जी, एक ब्रॉटअप इत्थों दा बच्चा है और इत्थों दे बड़ा इंटैलीजेंट है और लंबे समय तो साडे वंडरलैंड शो दे विच साडा साथ दिंदा रहा अते मूसेवाले जदों शो कराया ते इह भी साडे नाल सी अंटारियो प्रेस दे विच। पॉल जी याद है और तुहाडी कुछ तस्वीरां मूसेवाले नाल वायरल होईयां, मैनूं बहुत दुख है, तुसीं कल दे बड़े भुब्बा मार के रो रहे हो और मैनूं इस तरह महसूस हो रहा जिवें कि तुसीं ओहदे एक छोटे ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪੌਲ ਜੀ, ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਬਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਟੁਗੇਦਰ, ਆਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, what happened to a big artist in your community, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ? tell me, you do ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ, you started it, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਵੰਡਰਲੈਂਡ, you created wonderland all over the world। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਆ। is this a good thing? what's my answer? ਮੈਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਾਇਕੀ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਖਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ VIP ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਲੈਟਸ ਗੋ, ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ। ਵਿਡਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? I can't give any comment, but withdraw ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸਕੇਅਰਡ ਫਰਮ ਐਨੀਬਾਡੀ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕੌਣ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆ ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਮਾਈ ਜੌਬ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਭਾਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ। ਯੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਹੁਣ, ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਨ ਦ 에ਅਰ, ਆਈ ਐਮ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਯੂ, ਯੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣਾ ਪਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਐਮ ਨੈਵਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਯੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਐਂਡ ਸਿੱਧੂ ਆਲਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਟੀਚਿੰਗ ਮੀ। ਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਟੈਲ ਮੀ
Somebody tell me. Somebody call me and tell me. ਸਰ ਮਿਸਟਰ ਪਾਲ ਆਈ ਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ Okay, bye. ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਬਸ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਘਰੇ ਖੜੀ ਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਲਾ ਲਓ, ਕਹਿ ਲਓ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਗੱਡੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਛੱਡ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਚਲਾਉਣ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ VIP ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਓ, ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਾਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸੀ, ਢੋਲ ਵੱਜਣੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਧੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਖਰ ਧੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚਲੋ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਧੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਐਡਾ ਮਹਿਲ ਉਹਨੇ ਹਵੇਲੀ ਪਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 4-5 ਜਣੇ 6-10 ਜਣੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 94 ਜਾਂ 47 ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਲੇਰ ਸੀਗਾ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਮਰਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਸਹਿਮ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਨਾ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਾਲਰ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਈ ਨੋ ਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6 ਕਾਲਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬੱਚੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਗੈਂਗ ਸੈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਸ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਧਰਮਕੋਟ 'ਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਇਹ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਲੈਰੋ ਅਤੇ ਕਰੋਲਾ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ।
ਬਸ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਾਲਸ ਲੈਣੇ ਜੀ ਮੋਸਟਲੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਮੈਨ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ NIA ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ NIA ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਨਮ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਆ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀਰ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਮਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, 3 ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿੱਤ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, USA ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ TV ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੈਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਬੋਰਡ ਤੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਲਬੋਰਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਲੀਵ ਦਮ ਅਲੋਨ, ਰਾਈਟ। ਜੋ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਸਟੇਟਸ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, 2 ਦਰਜਨ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਤੇ ਲਿਵਰ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, 2 ਦਰਜਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ। 24 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, 2 ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਿਓ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਥਣ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਗਨ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰੇਗੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀਰ। ਸੇਫ ਰਹੋ, ਵੀ ਲਵ ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼, ਨੰਬਰ 5 ਕਾਲਰ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੀਲਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੈਕੰਡ ਆਫ ਆਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਨਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਗਨਜ਼ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੀਗਲੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। AK-47 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ AK-47 ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਲ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੂਲਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਹਨਾ ਗੰਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੋ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਆਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ
ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੂਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫੌਰਨ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੱਪ ਪਾਓ ਨੋ ਹੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨੋ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਮਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਪਨ ਹੀ ਚੁੱਕਣੇ ਆ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੋ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਨੰਬਰ 4 ਕਾਲਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਫੱਟ ਵੱਜੇ ਔਰ ਸਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ ਸਰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਹੈ AN-94 ਸਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸਰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੇ ਆਈ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਖੱਪ ਕਰੋ ਨੋ ਹੀ ਵੋਂਟ ਸੇ ਦੈਟ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਹੀ ਵੋਂਟ ਸੇ ਦੈਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਲਰ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 60-65 ਦਿਨਾਂ ਚ 30-35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣੇ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਗੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ
ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਖਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਮਾ ਖੇਮਾ ਚਾਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਗੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਾਂਸਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਪੇਡ ਕਮਰਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੇਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਆ? ਸਿੰਗਰ ਸੀਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਕਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਲਰ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਕਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਹੋ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਓਪਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖੋ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਰਾਈਟ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ 1 ਕਾਲਰ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲੀਗਲ ਹਥਿਆਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੜੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਰਾ ਵਰਗਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੋ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸਭ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਬਾਕੀ ਬਸ ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਅੱਜ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼, ਨੰਬਰ 6 ਕਾਲਰ। ਨੰਬਰ 6 ਕਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 4 ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀ। ਨੰਬਰ 4 ਕਾਲਰ, ਨੰਬਰ 4 ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਬਈ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਾੜਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ। ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼, ਨੰਬਰ 1 ਕਾਲਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜੀ ਇਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਨਿੰਦਾ ਕਰੀਮ ਕਮਾਂਡੋ 92 ਕਮਾਂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, 45 ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਨ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 236 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 482 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੌ ਚੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।
ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਆਏ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਹੋਊਗਾ ਹੈਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਥੱਲੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹੈਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ 400 ਬੰਦੇ ਦੀ 420 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖਣਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਮੌਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਬਈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭੁਗਤੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਾਲਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹ ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 3 ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ 4078850680। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਲਮ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੌਜਵਾਨ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਮੱਖਣਾ ਮਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਮ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਸੌਰੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 4 ਕਾਲਰ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਟਰਬਨ ਗਾਏ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਫੇਮਸ ਆਵੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਮਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਗੋਰੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਟਰਬਨ ਗਾਏ ਕੌਣ ਆ ਇਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਟਾਵਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿ ਟਾਵਲ ਗਾਏ ਕੌਣ ਆ ਇਹ, ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਟਾਵਲ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਟਾਵਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆ ਮਾਣ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ ਥਰੂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ। ਨੰਬਰ 1 ਕਾਲਰ ਪਲੀਜ਼। ਬਲਜੀਤ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਸੌਰੀ ਟੂ ਹੀਅਰ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸੀਗੇ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਵਾਈ ਕੁਡਨਟ ਹੀ ਹਾਇਰ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਬੰਦੇ ਘਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋ ਇਟਸ ਓਕੇ ਆਈ ਕੈਨ ਗੋ ਮਾਈਸੈਲਫ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਦਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਬਨੂੰਡੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਏਬਲ ਸੀਗਾ ਜਾਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚੀ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬੁਲੇਟ ਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਮਰਸ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗਾ। I know it's very sad। ਦੇਖੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, I don't know ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, I don't know ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਆ ਕਰਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖੋ 19 ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੈਪਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਫਿਰ? ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਸ ਜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰਿਆ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਗੂੰਜੂਗਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਜੱਟਾ ਤੂੰ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਜੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਵ ਸਿੱਖ ਗਾਣਾ ਲੇਟੈਸਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ 16 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਛੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੜੱਤਣ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੰਟਾਰੀਓ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 2 2.5 3 4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਚ। ਨੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 30 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਾਸੀ ਸ਼ੋਅ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਨੇ 3:30 ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3:20 ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸੋਲਡ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਟੇਜ, ਪਾਰਕ ਵੀ ਸੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 60,000 ਤੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਨੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਸਿਹਰਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਧੂ ਗੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ KGF ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੌਪ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਸ ਸਭ KGF ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੋਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤੋਪਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਸ ਦੀ। ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਮੈਂ 1000 ਗਾਣਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗਨ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਪੁਟ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਸਟੈਡ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਕਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਐਂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਸੀ। ਬਸ ਸਭ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਏ ਨੇ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਕਾਲਰ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭੈਣ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਖੂਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਮੇਟ ਲਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਹਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼, ਨੰਬਰ 4 ਕਾਲਰ। ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੱਸੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਰਿਊਮਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੀਲੇ ਆਈ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਮਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਗੰਦ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਿੱਟ ਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਮਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਸ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼, ਨੰਬਰ 2 ਕਾਲ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆ ਮਾਰਿਆ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ, ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼, ਨੰਬਰ 5 ਕਾਲਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਬੂਸਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਤਾਕ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟ ਗਈ ਆ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਲੀਕ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਹੈਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਪੂਲੇਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਡ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਿਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲੇ ਲੀਕੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼, ਲਾਈਨ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ